जय जगन्नाथ पिला माने आज आमर एक नूतन वीडियो को आपण मानको स्वागत। आज वीडियो रे आमे भानुजी राव को ऊपर आलोचना करिबा। कविता संकलन गुड़िक केबे प्रकाश पाइथिला, केउ कविता संकलन रे केतोटी कविता रहिछि, कविता संकलन गुड़िकर नाम ता सहित कविता संकलन मध्य रे थिबा मुख्य मुख्य कविता गुड़िक। तो प्रथमे आमे जानि रखिया भानुजी राव जन्म होइथिले 1926 मसीह तिरोधान होछि 2001 मसीह। तो नित्यानंद शतपथी तांको नदी नारी और नक्षत्र कवि भाव में अभिहित करिसेंती। प्रथम कविता संकलन तांकर होछि नूतन कविता, जहा भानुजी राव और गुरुप्रसाद महांती को मिलित उद्यम रे ए कविता संकलन प्रकाश पाइथिले। नूतन कविता संकलन रे भानुजी रावकर 14 टी कविता स्थान पाइथिले। तो तांकर मौलिक कविता ग्रंथ प्रथम मौलिक कविता ग्रंथ होछि विषाद एक ऋतु, जहाँकि 1973 मसीह प्रकाश पाइथिले। एथिरे 85 टी कविता रहिछि। तांकर एटा प्रथम एक कविता संकलन, जहाँकि कहली पूर्वरु जो कविता संकलन टी प्रकाश पाइथिला गुरुप्रसाद महांती और भानुजी राव को मिलित उद्यम रे प्रकाश पाइथिला, जहार नाम होछि नूतन कविता। तो ए जो विषाद एक ऋतु कविता संकलन रे नारी और प्रेम जनित विषाद तांकर समग्र कविता रे देखा मिले। तो प्रथमे मुझे कविता संकलन गुड़िकर सम्यक सूचना देदेकी तापर देखे देवी जे तांकर जो कविता गुड़िक सब रही कविता संकलन में कौन कौन रही। तो द्वितीय कविता संकलन तांकर होछि नई आरपारी, जहाँकि 1986 मसीह प्रकाश पाइथिला। ए नई आरपारी कविता संकलन पाई से केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार लाभ करछन्ते 1998 मसीह। तो तृतीय कविता संकलन तांकर चंदन मन एका, जहाँकि 1994 मसीह प्रकाश पाइथिला। एथिरे 50 टी कविता रही। कविता गुड़िकर मुख्य स्वर हेउछि निसंगता बोध और एकाकित्व बोध। पिले माने आमे समस्ते जानिछन्ति जे जेतेबेले स्वाधीनता परवर्ती समय रे साहित्य जेतेबेले रचना करा जाउछे से आ परंपरा को धरिकी रखी नहीं साहित्य से कौन करछि ना परिवर्तन होइछि। विभिन्न प्रकार परीक्षा निरीक्षा करा जाइछि। ता सहित कौन होइछि ना मनीष भितरे जो परिवर्तन देखा देइछि, ता भितरे निसंगता बोध, मृत्यु चेतना, पाइबार आशा अपेक्षा हरैबार दुख ता भितरे अधिक मात्रा रे देखा देइछि। एई सब कविता रे स्थान पाउछि। तो भानुजी राव कविता रे मध्य से सब जिनस आम देखा पाइबा। तो तांगर चतुर्थ कविता संकलन होछि दर्पण आगरे, जहाँकि 1995 मसीह प्रकाश पाइथिला। एथिरे 30 टी कविता स्थान पाइछि। परवर्ती कविता संकलन तांगर एका एवं एका एका, जहाँकि 1996 मसीह प्रकाश पाइथिला। 30 टी कविता एथिरे स्थान पाइथिला। तो षष्ठ कविता संकलन तांकर होछि हळदी पत्रर बास्ना, जहाँकि 1998 मसीह प्रकाश पाइथिला। 50 टी कविता एथिरे स्थान पाइछि। सप्तम कविता संकलन जन्हर रक्त धला, जहाँकि 1998 मसीह प्रकाश पाइथिला। 43 टी कविता एथिरे रहिछि। अंतर्गत सुख दुख 1999 मसीह प्रकाश पाइथिला। 46 टी कविता एथिरे रहिछि। सप्तसंगे श्रृंगार 1999 मसीह 28 टी कविता एथिरे स्थान होइछि। स्वप्नर प्रच्छद 2000 मसीह प्रकाश पाइथिला। 30 टी कविता एथिरे स्थान पाइछि। रक्त मांसर कविता 2000 मसीह प्रकाश पाइथिला। 28 टी कविता एथिरे स्थानित। तो आउ दुईटी कविता संकलन तांकर हेउछि नैशब्दर मोह और धूसर वर्णमाला, जहाँकि से 2000 रु 2003 मसीह भितर प्रकाश पाइथिला। तो यही सब कविता संकलन गुड़िक मध्य जो कविता गुड़िक सब रही आम देखा। तो सबुगुड़िक पढ़िले भिडियोटी लंबा हो, तेणु स्क्रीन में मु देखी देछि, आपण माने देखि नेबे। विषाद एक ऋतु रे जो कविता गुड़िक सब रहुछि, ई गुड़िक सब विषाद एक ऋतु कविता संकलन में स्थान पाइथिबा कविता। तो नई आरपारी
କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ନଈ ଆରପାରି ସଂକଳନର କବିତା। ଚନ୍ଦନମନରେ ଏକା କବିତା ସଂକଳନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଆଗରେ। ଏଥିରେ ରହିଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ତ ଏକା ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା କବିତା ସଂକଳନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଏଭଳି ଭାବରେ। ତ ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ସଂକଳନ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କବିତା ସଂକଳନ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜହ୍ନର ରକ୍ତ ଧଳା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 43ଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ସେ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ 46ଟି କବିତା ରହିଛି। ଏସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ଶବ୍ଦ ସଙ୍ଗେ ଶୃଙ୍ଗାର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କବିତା ସଂକଳନଟି ରହିଛି, ସେ କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ 28ଟି କବିତା ରହୁଛି। ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କବିତା ସଂକଳନ ଭିତରେ ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ରକ୍ତ ମାଂସର କବିତାରେ ଏସବୁ କବିତା ରହୁଛି। ନୈଶବ୍ଦର ମୁହଁ, ଧୂସର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା, ଏସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଏସବୁ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି। ଯେମିତି ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁରେ, ନଦୀ, ନାରୀ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଭାରତବର୍ଷ, ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏକା ଏବଂ ଏକାଙ୍କିକା କବିତା ସଂକଳନରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ସମୟ, ମୁଁ, ଚୁମ୍ବନ, ଏଭଳି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖ କବିତା ସଂକଳନର ପ୍ରଥମ କବିତା ରହୁଛି ସ୍ମିତା ପାଟିଲ, ଶେଷ କବିତା ରହୁଛି ଜୀବନାନନ୍ଦ 100 ବର୍ଷ। ତ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ଅନ୍ଧଗଳି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ କବିତା। ଦୀପ ଅନ୍ୟ ଏକ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ ନିଃସଙ୍ଗତା ବୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 50 ବର୍ଷ ପରେ, ଜେମା ଦେଇ, ବିଷାକ୍ତ ବଳୟ, ଅନ୍ଧଗଳିର ଷଣ୍ଢ। ଏଇ ଅନ୍ଧଗଳିର ଷଣ୍ଢରେ ସେ ଯେଉଁ ଦାଦା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ବାରବୁଲା ଷଣ୍ଢ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜେଜେମା। ଏହିସବୁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ କବିତା ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ଜୀବନାନନ୍ଦ 100 ବର୍ଷ କବିତାଟିରେ ଆଦିମ ପେଚା ଓ ଧୂସର ନେଉଳ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେଉଥିବା କଥା କବି ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ତ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କବିତା ସଂକଳନଟିରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନର ପ୍ରଚ୍ଛଦ କବିତାଟି ରହିଛି, ସେ ଏଥିରେ ନାରୀର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆତ୍ମକଥନ, କଳିଙ୍ଗ, ଯୁବତୀର ସ୍ନାନ ଏହି କବିତା ସଂକଳନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କବିତା। ତ ରକ୍ତ ମାଂସର କବିତା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଥିରେ ନାରୀ ପାଇଁ କାରୁଣ୍ୟ ଓ ଜହ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱର। ତ ବାଟ, ନୈଶବ୍ଦ, ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ ଦିଗନ୍ତ, କ୍ଷତଚିହ୍ନ ସବୁ, କବିତାର ମୃତ୍ୟୁ, ଏ କବିତା ସଂକଳନର ମୁଖ୍ୟ କବିତା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦନମନରେ ଏକା କବିତା ସଂକଳନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭଙ୍ଗା ଫୁଲଦାନୀ, ବିଦାୟ, ଯାତ୍ରା, ଫଟା କପାଳ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ବାସ୍ନା କବିତା ସଂକଳନର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଶରୀରୀ, ନିଃସଙ୍ଗ ନିଳୟ, ପରମ ପୁରୁଷ, ବିଷାଦ କୁହୁଡ଼ି, ମୋ ସହର, ସ୍ୱର୍ଗ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବି, ଜନ୍ମଦିନ, ମଶା, ଜେମା ଦେଇ, ଦଙ୍ଗା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଶା, ଜେମା ଦେଇ, ଦଙ୍ଗା, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଗିଣୀ ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତାର 4ଟି କବିତା ଏଗୁଡ଼ିକ। ତ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଯେଉଁ ସଂକଳନଟି ରହିଛି, ସେହି ସଂକଳନର ମୁଖ୍ୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରବାର, କାଳଚକ୍ର, ଶୈଶବର ଆତ୍ମଲିପି, ମସୌରୀ, ଆତ୍ମନେପଦୀ, ଲମ୍ପଟ ଈଶ୍ୱର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ
ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୋଟେ ରହୁଛି କବିତା ଅଂଶ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛୁ। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ମୁଁ ପଢ଼ୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯଦି ଗୋଟେ କି ପଢ଼ିବି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରୁ ଦେଖିନେବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କବିତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାରୀ ଖାଇନାହିଁ 7 ଦିନ ଧରି, ହୋଇଛି ଭୀଷଣ ତାକୁ ଜ୍ୱର, ତା ଝିଅକୁ ଟାଣି ନେଲା ଭୋକ, ଉପାସର ମଶାଣି ଆଡ଼କୁ, ଏସବୁ ଖବର ପାଇଁ ବେଳ ନାହିଁ ପ୍ରିଣ୍ଟରରେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଗୁରୁବାରୀ ଚରିତ୍ରର ମାନେ କିଏ, ଗୁରୁବାରୀ ଚରିତ୍ରର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କବିତାଂଶ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେଖିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ଏସବୁ କୋଟେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖି ରଖିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ନୂତନ କବିତାରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କେତୋଟି କବିତା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏଠି ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକେ PDFଟି ପେଜ୍ଟା ଝିଲଝିଲି ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ନୂତନ କବିତାରେ ଯେଉଁ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆକାଶ ମାଟି, ଅନ୍ୱେଷଣ, ମାୟାବିନୀ ପୃଥିବୀ, ରବିବାର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ବସନ୍ତରେ, ସମୁଦ୍ର କନ୍ୟା, ଠେଲି ଠେଲି ବାଲି, କାଠ ଯୋଡ଼ି, ରାତି ଦିନ, ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାଙ୍କର ନୂତନ କବିତା ଯେଉଁ ସଂକଳନଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସେଇଥିରେ। ତ ଏଇ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକକ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭାନୁଜୀରାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତିକି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଶା କରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିପି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।